અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલ લાખોની ફી ઉઘરાવતી ખાનગી શાળા ઉપર ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે। આનંદ નિકેતન શાળાના નાસ્તામાં કાચ નીકળ્યાનો આરોપ લાગ્યો। શીલજની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં નાસ્તામાં નીકળેલો કાચ છુપાવ્યાનો આરોપ। આનંદ નિકેતન શાળાના સંચાલકો સામે વાલીઓમાં જોરદાર આક્રોશ જોવા મળ્યો। વાલીઓ એકઠા થઈને કેમ્પસમાં પહોંચ્યા। अनेक वालीओ न्याय और कार्यवाही मांग साथे शाळाना परिसर में पहुंच्या छे। अगाऊ शाळा उपर हिंदू धर्म विरोधी होवाना आरोप लागी चुक्या छे। अमरा संवाददाता चेतन बांभणिया जोड़ाई गया है। वधु जानकारी तेमनी पासेथी प्राप्त करीशुं। सतत बे विवाद आनंद निकेतन स्कूल साथे जोड़ाया। चेतन, एक तो नास्ता में काचनो टुकड़ो निकळवो, वाली केटला परेशान थई गया होय ज्यारे बाळकना पेटमां काचनो टुकड़ो गयो। जी शीलज में आवेली आनंद निकेतन स्कूल है जे हाल में विवाद में आई है। आ सीधा दृश्य में जोई शकाय छे कि शीलज आनंद निकेतन आ केम्पसनु बोर्ड है अने आ जे बोर्ड है तेथी आपणे शाळानी हाल में अंदर जईशुं। जे मैनेजमेंटनी ऑफिस है ते तरफ जईशुं। मोटी संख्या में अहीं जे वालीओ छे ते एकत्र थई गया छे अने गई काले जे शाळामांथी आपवामां आवतो नास्तो होय छे आ नास्तानी अंदर काचनो टुकड़ो निकळ्यो हतो। अने बीजुं के जे प्रमाणे शाळा संचालको द्वारा जे सिलेबस में नहीं तेवा पुस्तकों पण भणाववामां आवी रह्या छे अने आ जे पुस्तकों होय छे ते केटलाक पुस्तकों सनातन धर्म विरोधी होवानो पण एक वालीओ द्वारा आक्षेप करवामां आव्यो छे अने जेने लईने पण रजूआत करवामां आवी छे। हालमां मोटी संख्या में चिंतातुर वालीओ अहीं एकत्र थया छे अने तेओ रजूआत करी रह्या छे। त्यारे आपणी साथे एक एवा ज वाली छे के जेओ रड़ी रह्या छे। तेमने आपणे बतावવાનો प्रयत्न करीशुं के तेओ पोताना आंसू बहावी रह्या छे। तेमनी आपणे जे स्थिति जाणवानो प्रयत्न करीशुं। हालमां आपणी साथे बेन क्या घटना हुई है और आपके ये आंखें नम क्यों हुई है? सर, ये सारी स्कूल के बच्चे हमारे हैं, हमारे हाथ से पल के बड़े हुए हैं। हमने दाल हम ऐसे मिक्स करके बच्चों को सर्व करते हैं, हाथ से खिलाते हैं, बच्चों को प्यार से रखते हैं। इतनी इतनी चीज़ के हम केयर करते हैं। एक नोट आता है तुरंत उसका रिप्लाई जाता है। जी हाल में जोई शकाय छे वालीओ वच्चे माथाकूट थई छे। अहीं मोटी संख्या में झपाझपीनी स्थिति सर्जाई है। हाल में जोई शकाय छे के तोड़फोड़ थाय अने झपाझपीनी पण स्थिति सर्जाई है। हाल में अहीं जोई शकाय छे के जे परिषद विश्व वीएचपी जे बजरंग दळना कार्यकरो छे अने वीएचपी ना कार्यकरो छे तेमनी वच्चे अने हाल में शाळानुं जे मैनेजमेंट छे तेमनी वच्चे माथाकूट चाली रही है। आपणे हाल में अहीं जोई शकाय छे के बे पक्षों वच्चे माथाकूट थई छे अने आ माथाकूट वच्चे आपणे वात करीशुं। भाई कया 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 मुद्दे माथाकूट थई छे आपणे वात करवानो प्रयत्न करीशुं। भाई शुं मुद्दे माथाकूट? तो माणसो पोताने पोलीसनी ओळख आपे छे, पोलीस स्टेशनमांथी छे ने एमने वर्दी पहेरी छे ने आई कार्ड बतावे छे ने वालीओने धक्का मारीने અહીંયાથી કાઢે છે અને દાદાગીરી કરે છે કે બહાર નીકળી જાઓ બધા, કોઈ અંદર આવવાનું નહીં। આ દાદાગીરી કરીને વાલીઓને ધક્કા મારે છે। भाई एक मिनट खाली आप बता बाहर આવી જાઓ, બધા બહાર આવી જાઓ ભાઈ, બધા બહાર આવી જાઓ। સ્કૂલના મેનેજમેન્ટ ને भी બહાર લાવો, બધા બહાર આવી જાઓ, આ બધા બહાર આવી જાઓ, હાથ જોડો। સ્કૂલના અન્ય જવાના તો પેલા અરે પણ અરે બાપુ 100 નંબરમાં કમ્પ્લેન કરી દો। તો સાહેબ આ ડિસ્ટર્બ છે એ જ આઈને ઉભો છે, તમે એમને અલગ અલગ ના સમજો। આ પોલીસ ખુદ અહીંયા ઊભી છે, હું એ જ કહેવા માંગુ છું, બહાર જાઓ, આ બધાને બહાર લાવું છું। તમે અમને પોલીસનું કશું જ કામ નથી। અમને ફક્ત સ્કૂલના વાલીઓને મેનેજમેન્ટના પ્રતિનિધિ અમારો એક જ વિષય છે। આનંદ નિકેતન સ્કૂલના મેનેજમેન્ટના પ્રતિનિધિ બહાર આવીને જનતાના જે અહીંયા મુદ્દા છે તેને સાંભળી લે। બોલો મેનેજમેન્ટ, બોલાવો। એ તો પોલીસ છે, મેનેજમેન્ટ બોલાવો, મેનેજમેન્ટ બોલાવો। हाँ, अमे बोडक पोलीस स्टेशन स्टाफना माणसों छीए, सर्वेलन्स स्क्वॉडना माणसों छीए। अमने हकीकत मळी के भाई आवी रीतना वालीओ बधा भेगा थया छे, सुले शांतिनो भंग न थाय એટલા માટે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, બાકી કઈ વસ્તુ નથી। સુલે શાંતિનો ભંગ અહીંયા અમે તમામ બધા કોઓપરેશન માટે જ ઊભા છે। તમામ વાલીઓ અહીંયા કોઈ ગુંડા લુખા તત્વો નથી। તમામ લોકો અહીંયા ખાલી તેમની રજૂઆત કરવા જ આવ્યા છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો સ્કૂલના તેમના વિદ્યાર્થીઓના ભણતા વાલીઓ છે, કોઈ ગુંડા લુખા તત્વો અહીંયા નથી આવ્યા।
કે અહીંયા આવીને મેનેજમેન્ટની જોડે કોઈ મારપીટ કરે. અહીંયા વાલીઓનું એક જ કહેવું છે કે સ્કૂલની અંદર જે રીતે વિધર્મીની પુસ્તકો વેચવામાં આવે છે અને બાકી બધી જે આડરીતિ ચાલી રહી છે, તો સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ વાઇસ પ્રિન્સિપલ હાલને હાલ સ્કૂલમાં આવે અને અહીંયા વિદ્યાર્થીઓની અને વાલીઓની જે બી તકલીફો છે, જે બી રજૂઆત છે તે સાંભળે. શું અહીંયા અમે રજૂઆત કરતા હતા તો એ ભાઈએ ચપ્પલ પહેરેલું, ટ્રેક પેન્ટ પહેરેલું, એમને ધક્કો મારીને અત્યારે વિડીયો ઉતારે છે કે અમે જોઈ લઈશું. તમે પોલીસ છો તો તમારી વર્દી ક્યાં છે? તમે કોના ઓથોરિટીથી, કોના રાઇટ્સથી, કોના કહેવા ઉપર અહીંયા આગળ આવ્યા છો? તમે આવી રીતે ધમકી શેના માટે આપી શકો છો? તમે આવી રીતે કેમ કરી શકો છો? એ લોકોને જવાબદારી પોલીસની હોય તો મા બાપનું સાંભળવાનું હોય. તમે ધક્કો મારો છો, વાલીઓને ધક્કો મારો, દાદાગીરી, પાછા વિડીયો ઉતારે છે, એનો મતલબ એ કે અમારે લોકોને ધમકી આપશે પછી. જી મોટી સંખ્યામાં પરિષદના કાર્યકર્તાઓ અને હાલમાં જે કથિત પોલીસ કર્મી છે જેને લઈને હાલમાં બંને પક્ષો વચ્ચે માથાકૂટ થઈ રહી છે, ઝપાઝપી ચાલી રહી છે અને આ સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે બે પક્ષો વચ્ચે માથાકૂટ થઈ રહી છે. વાલીઓ અને પરિષદના કાર્યકર્તાઓ અને જે કથિત જે પોલીસ કર્મચારી આવ્યા છે તેની વચ્ચે હાલમાં માથાકૂટ અને ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. જોઈ શકાય છે કે જે વીએચપીના કાર્યકર્તાઓ છે, બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓ છે, તેમના દ્વારા અમને ધક્કા મારવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે અને જેને લઈને હાલમાં જોઈ શકાય છે કે બંને પક્ષો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ રહી છે અને બંને પક્ષો વચ્ચે માથાકૂટ ચાલી રહી છે. આપણે પરિષદના કાર્યકર્તાઓ છે તેમની સાથે વાત કરીશું. ફરી એકવાર ક્યાં જોવાની? આપને મીડિયાને બતાવો ને. કમ્પ્લેન એમની જોડે છે નહીં, સ્કૂલે બોલાયા કે કમ્પ્લેન છે તો કમ્પ્લેન ઇશ્યુ કરો ને બતાવો. લાવો લેખિત લેટર બતાવો. તમને બતાવી દઈશું અમે. પણ હું થોડી ગઈ, હું પીઆઈ સાહેબ છું, મને બતાવજો. અરે પણ સાહેબ તમે બતાવો ને, મને નહીં, મીડિયાને બતાવો સાહેબ. તમારે જરૂર પડશે ને અમે બતાવીશું. લો જો કોઈ કમ્પ્લેન જ કરી નથી, એમને આવી ગયા છે. કોઈ કમ્પ્લેન નથી કરી. વાત કરવા માટે આજે અમે કોઈ માહોલ બગાડ્યા? અમે સાહેબ 2 કલાકથી વાત કરીએ છીએ, 2 કલાકથી અમે કોઈ હાથાપાઈ નથી કરી કે નહીં કોઈને જોડે અમે ઉદ્ધતાઈથી કોઈ જોડે વાત કરી. જોઈ શકાય છે કે અહીં પોલીસ આવ્યા છે અને બોડકદેવ પીઆઈ ખાંભલા અહીં પહોંચ્યા છે. બોડકદેવના જે પીઆઈ છે તે પણ હાલમાં અહીં પહોંચ્યા છે. સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે ફરી બંને પક્ષો વચ્ચે ઝપાઝપી છે, પરંતુ હાલમાં જે બોડકદેવ પીઆઈ છે S.A. ખાંભલા તેઓ હાલમાં અહીં પહોંચ્યા છે. S.G. ખાંભલા તેઓ પહોંચ્યા છે અને આ બંને પક્ષોને સમજાવી રહ્યા છે. બંને પક્ષો વચ્ચે હાલમાં ઘર્ષણ ચાલી રહ્યું છે. જોઈ શકાય છે કે પરિષદના કાર્યકર્તાઓ પણ છે. આપને ઉપર એક્શન લેવામાં આવે, ધમકી આપતા હતા રહ્યા. જી જોઈ શકાય છે કે પરિષદના કાર્યકરો અને હાલમાં જે પીઆઈ છે આવ્યા છે અને બંને પક્ષો વચ્ચે હાલમાં જે રૂમ છે ત્યાં રજૂઆત કરવામાં આવી રહી છે. હું દેખાડીશ અહીં ઉપરથી જે દ્રશ્યો દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હાલમાં જોઈ શકાય છે કે અહીં ઉપર પોલીસ કર્મચારીઓ અને જે પરિષદના કાર્યકર્તાઓ છે જેની વચ્ચે હાલમાં જે માથાકૂટ થઈ છે તે ચાલી રહી છે, જેને લઈને હાલમાં બોડકદેવ પોલીસના જે પીઆઈ છે તે પણ અહીં આવ્યા છે. ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને પીઆઈ ખુદ ઘટના સ્થળે હાજર છે અને તેઓ આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે બંને પક્ષોને સાંભળી રહ્યા છે, બંને પક્ષોની જે રજૂઆત છે સાંભળી રહ્યા છે. હાલમાં આ દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે અંદર જે વાલીઓ પણ છે, શાળા સંચાલકો છે, વાલી અને શાળા સંચાલકો છે, તે સાથે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ખાંભલા પણ છે. આમ બંને પક્ષોને તેઓ હાલમાં રજૂઆત માટે સાંભળી રહ્યા છે. હાલમાં થોડા સમય પહેલાં જે પરિષદના સભ્યો અને પોલીસ હતા તેમની વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું અને આ જે ઘર્ષણ થયું સમગ્ર મામલો થાળે પાડવા માટે ખુદ પીઆઈ પણ અહીં આવ્યા છે. આમ જે શાંતિનિકેતન સ્કૂલનો મામલો હતો તે હાલમાં ગરમાઈ ગયો છે. એક તરફ મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ પણ અહીં હાજર છે, તે ઉપરાંત પરિષદના કાર્યકરો પણ હાજર છે અને પોલીસ પણ આવી છે કે શાળા સંચાલકો છે તે હવે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી કરે તે પણ જોવું રહ્યું. આમ આ સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે હાલમાં જે સ્કૂલ સંચાલકોનો જે મીટિંગ રૂમ છે તેમની વચ્ચે જે બંને પક્ષો છે તે બંને પક્ષો હાલમાં રજૂઆત કરી રહ્યા છે અને રજૂઆત છે તે પોલીસ સાંભળી રહ્યા છે. હવે જોવું રહ્યું કે જે સમગ્ર
વિવાદાસ્પદ પ્રકરણ છે તેની અંદર શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને વાલીઓને શાંત કરવા માટે પોલીસ પ્રશાસન અને શાળા સંચાલકો છે તેમના દ્વારા કેવા પગલાં ભરવામાં આવે. જી ચેતન, અત્યારે બે મુખ્ય વિવાદો છે જે અંદર ચર્ચા થઈ રહી છે. કયા વિવાદને લઈને થઈ રહી છે? ગઈકાલે 8th સ્ટાન્ડર્ડના છોકરાના ખાવામાંથી એક કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો અને એ ટુકડો છોકરાએ મોઢામાંથી કાઢીને ટીચરને આપ્યો. ટીચરે બીજા ટીચરને પાસ ઓન કર્યું અને એ લોકો સીધા એને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરે માંગ્યું કે જે બી સબસ્ટન્સ હતું નીકળ્યું હતું એ અમને આપી દો તો અમને ખબર પડે કે આગળ શું કાર્યવાહી કરવાની છે. અને ત્યારે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે એવું કીધું કે અમારાથી એ ગુમ થઈ ગયું છે અને અમને ખબર નથી એ શું સબસ્ટન્સ હતું. અને આવી રીતે સ્કૂલની બેદરકારીના લીધે આજે એવું પોસિબલ છે કે છોકરાની કદાચ એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે અને છોકરો જસ્ટ 12 યર્સનો છે, 13 યર્સનો છે. તો 13 વર્ષના છોકરાને એન્ડોસ્કોપી પાસ થવું પડે એવું છે. અને સ્કૂલમાં મેનેજમેન્ટનું કહેવું એમ છે કે ના, અમારી કંઈ ભૂલ નથી, અમારી ખાલી એટલી ભૂલ છે કે અમારાથી એ ટુકડો ગુમ થઈ ગયો. તમે હોસ્પિટલ લઈ જઈ શકો છો તો તમે કેમ ચેક ના કર્યું કે એ વસ્તુ શું હતી? हमने भी वही खाया है मैम. आज पूरे कल तो ये पूरे 7 बजे तक ये चला, नहीं तो हमें कल ये करना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन. आज मॉर्निंग में आज हमने पूरा खोजा कि किचन में क्या है, ऐसा हमें मिला ही नहीं है मैम. नहीं मिला है मैम मिसिंग. કાચનો ટુકડો જેવો આવ્યો એટલે એ થૂકવા ગયો એટલે નિકિતા મેડમે એને ઊભો રાખ્યો કે ભાઈ કેમ ઊભો થયો તું ખાવામાંથી. હવે બોલવા જાય અને બોલવું તો પડે એટલે અડધો ટુકડો ગળી ગયો અને અડધો કાચનો ટુકડો એને મેડમને આપ્યો. જેવું મેડમને ખબર પડી આ કાચનો ટુકડો છે, તાત્કાલિક એ લોકો હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હોસ્પિટલ લઈ જઈને ડૉક્ટરે એક્સરે પાડ્યો. એ લોકોએ ડૉક્ટરને વોટ્સએપ બી કર્યો કાચનો ટુકડાનો ફોટો. ડૉક્ટરે કીધું ફોટામાં નથી ખબર પડતી, મને મારે ફિઝિકલ જોવું પડશે તો જ ખબર પડશે કે એન્ડોસ્કોપી કરવી કે ના કરવી. તો જામે અહીંયા પાછો લેવા આવ્યા એ ટુકડો તો 5 કલાકથી મને ગોળ ગોળ ફેરવીને કહે છે કે ટુકડો હવે ખોવાઈ ગયો છે, અમારી જોડે ટુકડો છે નહીં. એમના ડિરેક્ટર મેડમ જોડે કાલ વાત કરી. ડિરેક્ટર મેડમે કીધું કે અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરીને કાલે તમને ઈમેલમાં રિટર્ન આપીશું કે શું હતું. ના ડિરેક્ટર મેડમ અત્યારે એમની જગ્યા પર છે કે ના કોઈ ઈમેલ મને આવ્યો છે. અને હવે મેડમ કહે છે કે કાચનો ટુકડો નહોતો. 24 કલાક પછી એમને એવું રિયલાઇઝ થાય છે આ ટીચરો જે બધા જે સ્કૂલમાં ભણાવે છે હાથમાં પકડીને એમને ખબર નથી પડી કે કાચ છે, પ્લાસ્ટિક છે કે ક્રિસ્ટલ છે. એક ટીચર એવું કહે છે કે મેં હાથમાં પકડ્યો પણ મને ખબર ના પડી. તો ભણાવે છે શું એ મને નથી સમજ પડતી અહીંયા. પણ હવે ઇસ્યુ એ છે કે અહીંયા 2000 છોકરાઓ ખાય છે. હવે જો આટલો કેઝ્યુઅલ એ લોકો બિહેવિયર કરશે તો ક્યાર ઘૂંટીને 2 અઠવાડિયા 3 અઠવાડિયા પછી કોઈ છોકરાને કંઈક ખરેખર આવી ગયું ને ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગમાં મરી ગયો તો કોણ અહીં જવાબદારી લેશે એની? આનંદ નિકેતન સ્કૂલ અત્યારે વાલીઓ VHP અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને ત્યાં સુધી સ્થિતિ આવી ગઈ કે સ્કૂલે પોલીસને બોલાવવી પડી. શાળાના શિક્ષકો સામે કાર્યવાહી થાય, જવાબદારો સામે કાર્યવાહી થાય તેવી વાલીઓની માંગ છે. VHP પણ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. બે મુખ્ય મુદ્દા આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં અત્યારે ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. એક તો વિદ્યાર્થીને ભોજનમાં કાચનો ટુકડો આવ્યો, નાસ્તામાં કાચનો ટુકડો આવ્યો અને નાસ્તામાં આવેલો કાચનો ટુકડો વિદ્યાર્થી ગળી ગયો અને એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે એવી સ્થિતિ આવી ગઈ છે. એટલે વાલીઓમાં આક્રોશ છે. વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા અને વિરોધ દર્શાવ્યો, જવાબ માંગ્યો, પરંતુ કોઈ યોગ્ય જવાબ ન મળતા આખરે વાલીઓનો રોષ ફાટી નીકળ્યો અને છેલ્લા લગભગ 2-2.5 કલાકથી આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ પહોંચ્યા છે, પોતાનો આક્રોશ ઠાલવી રહ્યા છે. પણ હજી શાળા સંચાલકો તરફથી યોગ્ય જવાબ નથી મળ્યો. પોલીસ આવી છે વાલીઓને લઈને અને સંચાલકોની સાથે પોલીસ બેઠક કરી રહી છે. બીજો મુદ્દો છે અન્ય ધર્મના પુસ્તક વાંચવાનો આરોપ અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી શાળામાં પ્રાર્થના બંધ કરવી, જેને લઈને VHP વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે શાળામાં. એટલે આ બે મુદ્દાને લઈને VHP અને વાલીઓ ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે સ્થિતિ ત્યાં સુધી પહોંચી ગઈ કે શાળા તરફથી પોલીસને બોલાવવામાં આવી. ત્યારે પણ એવો આરોપ લાગ્યો કે કથિત પોલીસ કર્મીઓ આવ્યા, જો કે બાદમાં PI પહોંચ્યા અને વાલીઓને સાંત્વના આપી, VHPના કાર્યકર્તાઓને સાંત્વના આપી અને અત્યારે બંધ બારણે ચર્ચા થઈ રહી છે. સમજાવટનો દોર શરૂ થયો છે. આનંદ નિકેતન સ્કૂલ અમદાવાદની પોશ સ્કૂલ અને આ સ્કૂલની અલગ અલગ બ્રાન્ચ પણ આવેલી છે. આ સ્કૂલમાં લાખોની ફીસ ઉઘરાવવામાં આવે છે.
2-2.5 લાખ રૂપિયા સુધીની ફી આનંદ નિકેતનમાં જો આપના વિદ્યાર્થીને ભણવું હોય તો તમારે ચૂકવવી પડશે અને ત્યાં આ પ્રકારની બેદરકારી દાખવવામાં આવી છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ વાલીઓમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો. નિકિતા મેડમ સહિતના મેમ જેમણે ઘટના છુપાવ્યાનો વાલીઓએ આરોપ લગાવ્યો છે. સંચાલકો સામે વાલીઓનો જોરદાર આક્રોશ છે. શાળાના શિક્ષકો સામે જોરદાર આક્રોશ જોવા મળ્યો. સંચાલકો કોઈ યોગ્ય જવાબ નથી આપતા તેઓ વાલીઓ આરોપ લગાવી રહ્યા છે. પોશ ગણાતી શાળાઓમાંની એક છે આનંદ નિકેતન સ્કૂલ અને અહીંયા પોતાના બાળકને મૂકવું એ સામાન્ય પરિવારને તો પોસાય પણ નહીં. લાખોની ફી ઉઘરાવે છે આ શાળા. આનંદ નિકેતન શાળામાં વિદ્યાર્થીનો જીવ જોખમમાં મુકાયાનો વાલીઓ આરોપ લગાવી રહ્યા છે. આનંદ નિકેતન શાળામાં વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા. વાલીઓએ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો અને વિદ્યાર્થીઓનો જીવ જોખમમાં મુકાયાનો આરોપ લાગ્યો છે કેમ કે વિદ્યાર્થી એક કાચનો ટુકડો ગળી ગયો. બાળકના નાસ્તામાં કાચ નીકળ્યાનો આરોપ આનંદ નિકેતન શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીના વાલીએ લગાવ્યો છે. શિક્ષકે બાળક જ્યારે નાસ્તો કરતો હતો કાચનો ટુકડો આવ્યો અને ફેંકવા માટે જતો હતો ત્યારે બાળકને રોક્યો જેના કારણે બાળક અડધો ટુકડો ગળી ગયો અને અડધો ટુકડો બહાર રહ્યો જેને તેણે શિક્ષકને બતાવ્યો. તાત્કાલિક વિદ્યાર્થીને લઈ જવાયો હોસ્પિટલ. ડોક્ટર્સે કીધું કે કાચનો ટુકડો બતાવો. જ્યારે વાલીઓ પહોંચ્યા કાચનો ટુકડો લેવા માટે ત્યારે શાળા તરફથી કોઈ યોગ્ય જવાબ ન આપવામાં આવ્યો અને એન્ડોસ્કોપી કરવી પડે 13 વર્ષના બાળકની એ સ્થિતિ આવી ગઈ છે જેના કારણે વાલીઓ આક્રોશિત છે કે શાળા તરફથી આ ઘટના છુપાવવામાં આવી. શાળા તરફથી યોગ્ય જાણકારી વાલીઓને પણ ઓન ધ સ્પોટ ના આપવામાં આવી. સીધા દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે પરિષદના સભ્યો વાલી અને શાળા સંચાલકો વચ્ચે ઉગ્ર હાલમાં રજૂઆત ચાલી રહી છે. અંદર દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે કે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનના જે પીઆઈ છે ખાંભલા તેઓ પણ હાલ અહીં આવી રહ્યા છે અને તેઓ બંને પક્ષોની રજૂઆત સાંભળી રહ્યા છે. બંને પક્ષો તરફથી શાળા સંચાલકો વિરુદ્ધ ગંભીર આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા. વાલી તરફથી આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે જે સ્કૂલ છે તેનો જે નાસ્તો હતો તેમાં કાચનો ટુકડો નીકળ્યો હતો અને કાચનો ટુકડો નીકળ્યા બાદ વાલીના પેટમાં કાચનો ટુકડો છે કે નહીં, કાચ છે કે પ્લાસ્ટિક છે તે અંગે વાલી અને જે સંચાલકો છે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ થઈ હતી અને જે આ માથાકૂટ બાદ જે પરિષદના જે સભ્યો છે તેઓ પણ અહીં આવ્યા હતા અને તેમણે પણ આઉટ ઓફ સિલેબસના જે મુદ્દાઓ આઉટ ઓફ સિલેબસ પુસ્તકો છે તે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવામાં આવે છે. તેમાં કેટલાક કટ્ટરપંથી વિચારધારા ધરાવતા જે પુસ્તકો છે, દુનિયામાં જે કટ્ટરપંથી વિચારધારા ધરાવતા જે સંગઠનો છે, જે નેતાઓ છે, જે ભૂતકાળમાં જેમને કારણે નરસંહાર થયો હતો તેવા પ્રકારના જે વિચારધારાઓ છે તેમના પુસ્તકો છે તેઓ હાલમાં અહીં ભણાવવામાં આવતા હોવાનો પણ એક આક્ષેપ થયો છે. આમ બે મુદ્દાઓ છે કે સનાતન વિરોધી અભ્યાસક્રમો અને જે નાસ્તામાં નીકળેલો કાચનો ટુકડો, આ બંને મુદ્દાઓ વચ્ચે વાલીઓ અને સંચાલકો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ થઈ રહી છે. હાલમાં જોઈ શકાય છે કે ખાંભલાની હાજરીમાં, બોડકદેવ પીઆઈની હાજરીમાં પોલીસ કર્મી અને જે પરિષદના સભ્યો છે તેમની વચ્ચે માથાકૂટ થઈ છે. સમગ્ર વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું છે. એક જે પરિષદના જે કાર્યકર્તાઓ છે તે ઉગ્ર રજૂઆત કરી રહ્યા છે. જે પીઆઈ છે એસજી ખાંભલા તેઓ હાલમાં બંને પક્ષોને સમજાવી રહ્યા છે અને બંને પક્ષોને સમજાવવામાં આવ્યા બાદ હાલમાં થોડો જે મુદ્દો છે તે શાંત પડ્યો છે. આમ કહી શકાય કે જે વાલીઓ અને જે પરિષદના સભ્ય છે બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ થઈ છે અને જે આ માથાકૂટમાં જે પોલીસ છે તે વચ્ચે બીજ બચાવની કામગીરી કરી રહી છે. બંને પક્ષોને શાંત પાડી રહી છે. વાલીઓ છે તે સમજાવી રહ્યા છે કે શું ઘટના બની હતી. હાલમાં જે બોડકદેવ પીઆઈ ખાંભલા છે તેમને વાલીઓ છે તે સમજાવી રહ્યા છે અને તેમની સામે એક જે મિક્સર હોય તે પણ મૂકવામાં આવ્યું છે અને મિક્સરમાં ફૂડ બનાવવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. હાલમાં જે આ બે મુદ્દાઓ છે જેને લઈને વાલીઓ અને પોલીસ બંને
સમજાવી રહ્યા છે અને પોલીસ પણ વચ્ચે વાલીઓને સમજાવી રહી છે. પરિષદના જે સભ્યો છે તેમને પણ સમજાવી રહી છે. બજરંગ દળ અને VHPના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમને પણ સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે અને સમગ્ર જે પ્રકરણ છે તેમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની જે કચેરી છે તેઓ પણ હાલમાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની જે કચેરી છે તેમના દ્વારા હાલમાં એક અહીં પ્રતિનિધિ મોકલવામાં આવ્યા છે અને તાત્કાલિક જ શાળાને નોટિસ મોકલી છે. હાલમાં જે વાલી છે તે રોતા રોતા બહાર આવી રહ્યા છે, તેમને બહાર લઈ જવામાં આવ્યા છે. આમ જોઈ શકાય છે કે પોલીસ અને જે DEOના જે પ્રતિનિધિ છે તેઓ હાલમાં જે સમગ્ર પ્રકરણ છે તે મુદ્દે તેઓ હાલમાં માઠગાંઠ કરી રહ્યા છે અને વાલીઓને પણ સમજાવી રહ્યા છે અને જે શાળા સંચાલકો છે તેમની પાસેથી જરૂરી જે માહિતી છે તે પણ મેળવી રહ્યા છે. આમ કહી શકાય છે કે શાળા સંચાલકો અને તેમના દ્વારા માથાકૂટ ચાલી રહી છે. બીજી તરફ એક વાલી હતા તે રોતા રોતા બહાર નીકળ્યા હતા. આપણે તેમનો પણ સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. જોઈ શકાય છે કે વાલી છે તેઓ રોઈ રહ્યા છે, આંસુ પાડી રહ્યા છે. હાલમાં આ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે એક વાલી જે અંદર હતા તેઓ વાલી છે હાલમાં અહીં રોઈ રહ્યા છે. બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર માથાકૂટ થતા વાલી હાલમાં પોતાના આંસુ પાડી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે જાણીશું અંદર શું બન્યું. સાહેબ અંદર શું ઘટના બની? એ હજી વાત ચાલુ જ છે ભાઈ, વાત ચાલુ છે. આંટીને પાણી પીવડાવો, લો BP ના થઈ જાય એ કહી રહ્યા છે. શું હતું એ નહીં કે જી જોઈ શકાય છે કે જે પેરેન્ટ છે તેઓ હાલમાં ભાવુક થઈ ગયા છે. બંને પક્ષો વચ્ચે માથાકૂટ થતા હાલમાં તેમને સમજાવવામાં આવી રહ્યા છે અને જોઈ શકાય છે હાલમાં વાલી છે તેમને જવાબ આપી રહ્યા છે કે અમને હજી ખબર નથી, કશું જ નથી. એટલે પોલીસે અમને કીધું છે કે તમે લેખિતમાં કાર્યવાહી કરો અને અમે જોઈ લઈશું. પણ જ્યારે પોલીસના વડા આખા ઝોનના અહીંયા છે, એમના વડાની ઓફિસ બંધ છે, કોઈ ફોન ઉપાડતું નથી, કશું કોઈ જવાબ આપ્યો. પેલા લોકો તો અંદર બેબસ છે, એ લોકો કોઈ જવાબ નહીં આપે. હવે મારા છોકરા જોડે મારે શું કરવાનું છે, કારણ કે એ લોકોને ખબર જ નથી કે કયો ટુકડો છે. એટલે મારે ચીરો પડાવવાનો, એને એનેસ્થેસિયા આપીને એન્ડોસ્કોપી કરાવવાની. હવે મને નથી ખબર શું થઈ રહ્યું છે. કોઈ છે જ નહીં સાહેબ. તમારી સામે આ ડાયરેક્ટરની કેબિન છે એ બંધ છે. એટલે મારી જોડે હવે તમે બી છો જ અહીંયા બધા આટલા ટાઈમથી, તમને બી ખબર કોઈએ કોઈ જવાબ આપ્યો નથી તમને. એટલે આ સ્કૂલ ચલાવે છે કે બિઝનેસ છે મને નથી ખબર. પ્લીઝ પોલીસ તરફથી શું જવાબ મળે છે? પોલીસ એમની રીતે કાર્યવાહી કરી રહી છે અંદર. એ કહી રહી છે કે ભાઈ તમે આ એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એમની જે પ્રોસેસ છે કે કરો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે પ્રોસેસ છે એમની એ ફોલો કરો. કારણ કે સામે જે બહેનો બેઠા હતા એ લોકોને આ વસ્તુ બહુ જ નોર્મલ લાગી રહી છે. એક બહેન હસે છે, આમ શ્વાસ લે છે જાણે કંટાળી ગઈ છે. એક બેન એવું કહે છે કે કાલે અમે શો જોયો છે, એટલે હું અહીંયા સર્કસ કરવા આવ્યો હતો કાલે. જ્યારે એમના છોકરાઓ જોડે એ વસ્તુ થશે ત્યારે એમને અંદરથી પીડા નહીં થાય. એ જ વસ્તુ મારા છોકરાઓ જોડે થઈ રહી છે તો અમને બી એ પીડા થવાની જ છે કે ભાઈ મારે 13 વર્ષના છોકરાને એન્ડોસ્કોપી શેના માટે હું કરાવું વિધાઉટ એની રીઝન. તો તમારી જવાબદારી છે કે મને વસ્તુ આપો અને ડૉક્ટર જોડે લઈને જવું. પણ હવે એમની જોડે વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ છે. કારણ કે એમને રેપ્યુટેશન પર આવશે ને કે ભાઈ ખાવામાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો છે. ડૉક્ટરે જ કીધું છે કે ભાઈ આ કાચનો ટુકડો હશે તો એનું લીવર ફાડી નાખશે, ઇન્ટરનલ બ્લીડિંગ કરશે. એટલે છોકરાની લાઈફ રિસ્ક પર છે. એટલે ટુકડો મંગાવતા હતા, હવે ટુકડો મળ્યો નથી હજી. એ મને નથી ખબર અંદર કોણ હતું. હું ખાલી હા હું કરી રહ્યો છું. યસ જી આ જોઈ શકાય છે કે વાલી આક્રોશિત થઈ અને અહીં આવ્યા હતા. હાલમાં જોઈ શકાય છે કે જે વાલી દ્વારા માથાકૂટ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં અહીં જે વાલી છે તે રોઈ રહ્યા છે. હું દ્રશ્ય દેખાડવામાં માગીશ કે જે આ વાલી છે તે હાલમાં રોઈ રહ્યા છે. અન્ય વાલીઓ છે તેમને સમજાવી રહ્યા છે, પરંતુ હાલમાં આ સીધા દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે હાલમાં જે વાલી છે તે રોઈ રહ્યા છે અને તેમને મનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જે પ્રમાણે ખાંભલા PI અને અન્ય લોકો આવ્યા હતા તેમના દ્વારા જે સમગ્ર માહિતીની વિગત માંગવામાં આવી હતી, પરંતુ વાલી હાલમાં ભાવુક થઈ ગયા છે. હા જી મારો
આનંદ નિકેતન સ્કૂલ જ્યાં વાલીની આંખમાં રજૂઆત કરતા આંસુ આવ્યા, કેમ કે સ્વાભાવિક રીતે જ વાલીનો જે આક્રોશ જોયો અને જે રીતે જે વિદ્યાર્થી સાથે ઘટના બની એની માતા રડી રહી છે ચોધાર આંસુએ, શાળા તરફથી કોઈ યોગ્ય જવાબ નથી મળ્યો. હવે પોલીસ કહી રહી છે વાલીને કે તમે કાયદાકીય રીતે આગળ વધો, ફરિયાદ નોંધાવો, અમે કાર્યવાહી કરીશું. પણ જે સંતોષકારક જવાબ શાળા સંચાલકો તરફથી વાલીઓને મળવો જોઈએ એ નથી મળ્યો એ સ્પષ્ટ છે. દીકરાનો જીવ જોખમમાં મુકાતા માતા ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા માંડી. 12-13 વર્ષનો બાળક, કાચ ગળી ગયો છે, એના લીવરને નુકસાન થઈ શકે છે. ડોક્ટર કહી રહ્યા છે કે એ ટુકડો લઈને આવો, જે ટુકડો એ ગળી ગયો. શાળા સંચાલકો તરફથી કોઈ યોગ્ય જવાબ નથી મળતો. એમ કહી દીધું કે ટુકડો હવે મળતો નથી, ખોવાઈ ગયો છે. અને હવે વાલીનું કહેવું છે કે કોઈ કારણ વગર મારા બાળકનું એન્ડોસ્કોપી શા માટે કરાવી? જો શાળા સંચાલકો તરફથી એ ટુકડો મળી જાય તો કદાચ બાળકને એન્ડોસ્કોપી ન કરવી પડે. પોલીસને અત્યારે બોલાવવાની ફરજ પડી, પણ પોલીસે પણ એ જવાબ આપ્યો કે તમે કાયદાકીય રીતે આગળ વધો, ફરિયાદ નોંધો, અમે કાર્યવાહી કરીશું. એટલે શાળા સંચાલકો કે જે આવી લાખો રૂપિયાની ફીસ વસૂલ કરે છે, 8મા ધોરણમાં આમનો બાળક ભણે છે, 8મા ધોરણની ફી લગભગ 1.5 લાખની આસપાસ છે. 1.5 લાખ રૂપિયા ભર્યા પછી પણ તેમના બાળકને આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં મોકલ્યો અને જીવનું જોખમ થઈ ગયું. હવે અત્યારે ફૂડ હાઇજીનને લઈને વાત ચાલી રહી છે કે કાલે એક સ્ટુડન્ટના ફૂડમાં કાચનો ટુકડો મળી આવ્યો છે, જેથી કરીને અમે બધા ટેન્શનમાં છીએ કે કાલે અમારા છોકરાઓ સાથે પણ એવું થાય તો અમારે ક્યાં જવાનું. એના કારણે અમે બધા મળવા આવ્યા છીએ. આજે અમારી બધા આર્ગ્યુમેન્ટ લઈને આવ્યા છીએ. અત્યાર સુધી અમને કોઈ આન્સર નથી મળ્યા. અત્યારે મેનેજમેન્ટવાળા કોઈ હાજર જ નથી, તો વી આર જસ્ટ વેઇટિંગ ફોર ધ મેનેજમેન્ટ ટુ આન્સર પ્રોપરલી. આઉટ ઓફ સિલેબસ એક મલાલા કરીને બુક છે જે ઇસ્લામ ધર્મને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે અને આ એક હિન્દુ કલ્ચરમાં આપણા સ્કૂલમાં ભણાવવામાં આવે છે. 5th સ્ટાન્ડર્ડમાં બધાને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી છે અને એમને કીધું છે આના બારે તમે વધારે સ્ટડી કરો. અત્યાર સુધી કોઈ આન્સર જ નથી. મેનેજમેન્ટ ટીમ સામે જ નથી આવી રહી અને એમનું એ જ કહેવું છે કે ભાઈ અત્યારે કોઈ હાજર નથી. અને અત્યારે સ્કૂલમાં એવું સાંભળવામાં આવે છે પ્રિન્સિપલ કોઈ છે જ નહીં એટ ધીસ મોમેન્ટ. તો વિધાઉટ પ્રિન્સિપલ અમારી સ્કૂલ ચાલી રહી છે. અમારા સંવાદદાતા કુશાંક સોની અત્યારે જોડાઈ ગયા છે. વધુ જાણકારી તેમની પાસેથી પ્રાપ્ત કરીશું. કુશાંક, વાલી ચોધાર આંસુએ રડી રહ્યા છે. જે વિદ્યાર્થી સાથે ઘટના બની તેની માતા રડી રહી છે, તેના પિતા આક્રોશિત છે, કાર્યવાહી ફરિયાદ કરવાના છે પોલીસમાં. શું થઈ રહ્યું છે અત્યારે સ્કૂલમાં? જો શાળાના નામે મોટું ધટિંગ અહીંયા આગળ ચાલતું હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી છે. શાળા પરિસરમાં અત્યારે પોલીસ છે તે પહોંચી છે, કારણ કે સમગ્ર જે ઘટના સામે આવી હતી, પહેલાં એક બાળકને નાસ્તામાં શાળાનો કાચનો ટુકડો આવ્યો અને તે બાદ વાલીઓ તરફથી જે હલ્લાબોલ અહીંયા આગળ કરવામાં આવ્યો છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને જે પોલીસ છે તે અત્યારે અહીંયા આગળ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે. જે બુક વિદ્યાર્થીઓને આપવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું તે અહીંયા આગળ છે, તે પણ આપણે બતાવીશું. એક મિનિટ, આ બુક મને ખાલી પહેલાં બતાવશો. આ બુક છે તે વોટ્સએપના માધ્યમથી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ જે બુક છે તે શાળા... એક મિનિટ, આપ પેરેન્ટ્સ છો? નહીં તો હું અહીંયા સ્કૂલમાંથી છું. એટલે કીધું છે તમને વિડીયો રેકોર્ડ કરવા માટે? અરે નહીં. તો હું શું બોલું છું એ રેકોર્ડ કરો. અરે સાહેબ, રેકોર્ડ નથી કરતો. અરે હું જોઉં છું તમે શું રેકોર્ડ કરતા હતા. તમે રેકોર્ડ શું કરતા હતા ફોનમાં? ફોન બતાવો તો તમારે. ફોન બતાવો ને. એક તો તમે ભૂલ કરો છો, 2.5 લાખ રૂપિયા ફી. રેકોર્ડ શું કરતા હતા? તો શેમાંથી છો તમે? અરે હું તો તમારો ફોન બતાવો ભાઈ. એક મિનિટ. રેકોર્ડ શું કરતા હતા? એમને ફોન ના પકડશો. રેકોર્ડ શું કરતા હતા તમે? આ રેકોર્ડ શું કરતા હતા? આ શું કર્યું તમે? રેકોર્ડ નથી, આ હું નથી. આ એ નહીં, તમે મારા વિડીયો કયા કારણોસર ઉતારે કોને બતાવવા માટે જવાબ આપો? કોઈને બતાવવા. તમને કોણે કીધું? કોણે કીધું તમને રેકોર્ડ? કોઈએ નથી કીધું. તો શું કરવા ડાયલ થઈને રેકોર્ડ કરો છો? ઓકે, સોરી ભૂલ થઈ. કીધું તમને કોઈએ? લેટર પર લખીને આપ્યું હતું તમને? ફોન ખોલો તમારો. આ રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, તમારી હાજરીમાં રેકોર્ડ કરે છે. આ વધારાનો પગાર આપે તમને સ્કૂલ આ બધું કરવા માટે? જે ધ્યાન રાખવાનું છે રાખો ને.
કુશાંક, આપને અટકાવવા માંગીશ. આપણી સાથે આનંદ નિકેતન સ્કૂલના ફાઉન્ડર જોડાઈ ગયા છે, કમલ મંગલજી. कमलजी, શું ઘટના બની છે? આપના સુધી શું जानकारी મળી છે? मेरे अनुसार जानकारी मिली, कल कोई खाने में कांच का टुकड़ा निकला था किसी बच्चे के उसमें, और वो गलती था उसी के इमीडिएटली हमने सुपरवाइजर को बुला के एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए बोल दिया था. और फिर आज कुछ लोग आए थे, इसमें सुबह से मैं अभी सूरत हूँ, मैं रियल में वहाँ हाजिर नहीं हूँ, तो सूचना जो वीडियो पे मिल रही है मुझे या न्यूज से मिल रही है, तो उसमें ये था कि कोई मुस्लिम किताब हमने लगाई या अपने कोई मुस्लिम टीचर है, तो वो एक दो तीन चीजें किसी उठा रहे थे. तो मैंने चेक किया, मुस्लिम किताब नहीं है. हम बुक क्लब चलाते हैं, बुक क्लब में 3 किताबें हर क्लास वाइज होती है. जीओ साहब का भी फोन आया था, उनको भी मैंने लिस्ट भेजी है कि कोई हमारा ऐसा नहीं कि धार्मिक कोई किताब चला के किसी को अंधविश्वास पैदा कराना है. बच्चे हैं, बच्चे तो अपने सेकुलर ही हैं सब जने, और हम सब भी ऐसे ही हैं. तो इस तरह बात चल रही थी. तो अब पर कुछ पेरेंट्स आए हैं जो उनको हमारे जो स्टाफ है उसको घेरा हुआ था. अब धीरे धीरे जो भी है उनका मैनेजमेंट चलाओ. तो मैं अभी सूरत हूँ, अगर सूरत नहीं होता तो जरूर आ जाता ना. कहाँ दिक्कत है? पेरेंट और मेरे ही हैं, अपने ही हैं पेरेंट, और हम भी उनके लिए साथ में मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं कोई भी चीज हो तो. ठीक है कमल जी, शुक्रिया एबीपी अस्मिता के साथ बात करने के लिए. અમારા સંવાદદાતા કુશાંક સોની જોડાયેલા છે. જી કુશાંક, એની અંદર એવી હતી કે પિયુષભાઈ આમ બતાવો. જી, આપને અહીંયા આગળ દ્રશ્યો સૌથી પહેલા બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું. જે શાળાના સંચાલક છે તેમના તરફથી આ મીડિયા તરફથી જે વાલીઓનું પ્રતિક્રિયા લેવામાં આવતી હતી તેનું વિડીયો રેકોર્ડિંગ અહીંયા આગળ કરવામાં આવતું હતું, અને તે સમગ્ર મામલો ડીઈઓ સુધી પણ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી કરીને બહારથી ડેમેજ કંટ્રોલ કરી શકાય. એબીપી અસ્મિતાની ટીમ જ્યારે અહીંયા આગળ પહોંચી ત્યારે આ જે વ્યક્તિ અહીંયા આગળ છે તે મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા હતા, અને તેમનું વોટ્સએપ તપાસ કરતા પોલીસ તરફથી પણ આગળની કાર્યવાહી છે તે અહીંયા આગળ કરવામાં આવી, અને જે વિડીયો છે તે ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યા. એક મિનિટ, એમને મેં બોલાયા છે, કામ છે. આપ વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા હતા. સૌથી પહેલા તો તમારી પ્રાયોરિટી અત્યારે વાલીઓની પ્રોબ્લેમ છે એ સુધારવાની, તમારા સાહેબોને ડાયા થવાની આવે છે, વાત થઈ છે. કોણ આવે છે? સાહેબ આવે છે. કયા સાહેબ આવે? અહીંયા જે ઓથોરિટી સાહેબ છે ને આવી રહ્યા છે. આ લોકો કેટલા ટાઈમથી હલ્લા બોલ? હું તો હમણાં જ આવ્યો. તમે ડેઝિગ્નેશન શું? મારી આ સ્કૂલમાંથી બીજી સ્કૂલમાં ડેઝિગ્નેશન. શું છે, શું કંઈક તો હશે ને? જે ગવર્મેન્ટના ને જે આઈટીના વર્ક હોય બધા મારા ગવર્મેન્ટનું વર્કિંગ છે મારું. એટલે ગવર્મેન્ટ શાળા તરફથી છો તમે? તમે જાણ કરી ખરી તમે સ્કૂલમાં શું થયું? કરી જવાબદારી નક્કી થઈ કોઈ? હા, જવાબદારી નક્કી થઈ કે એમની જે માંગો છે બધી સ્વીકારવામાં આવશે. જવાબદારી સ્વીકારવામાં આવશે, પગલા લેવાશે કોઈ સામે? લેવાશે. નિકિતા મેડમ કોણ છે? હું આ સ્ટાફને નથી ઓળખતો, મારી વાત સમજો. એક 2 મિનિટ હું આ બાજુ આવી છું, તમારી બાજુ. પ્રમોટ કરી રહ્યા છો. નામ પરિચય શું છે પહેલા તો? હું સૌરભભાઈ પ્રજાપતિ છું. તમે શાળા સાથે કેવી રીતે જોડાયેલા? હું શાળાના જે આરટીના ને બધા વર્કિંગ હોય ગવર્મેન્ટના, એના જે શાળાને નડ મીન્સ કે મદદરૂપ થાય, જે પણ ગવર્મેન્ટના. બેન એ જ વાત કરું. નહીં મેડમ, એ નહીં આવે. આ સાહેબ તો એમને ખાલી ફોટા જ મોકલ કરે છે. હું એ જ વાત કરી રહ્યો છું. તો એમને ને જે લાઇઝરિંગ, તમને લાઇઝરિંગ માટે રાખ્યા છે? ના ના, હું સ્કૂલ તરફથી મીડિયાનો વિડીયો, તમે વિડીયો શેના માટે ઉતારતા હતા? સાહેબને બતાવવા માટે કે ભાઈ સાહેબને શું બતાવવા? સાહેબનું શું બતાવવાનું? અને તમે એમ કહો છો તમે અહીંયા અમને અડધી કલાક પહેલા આયા, બરોબર? ના ના, હું 12 કલાક કરતા વધારે સમયથી મેં તમને જોયા. અડધી કલાક બહાર આવ્યો, હું અંદરની સાઈડ હતો, પહેલા અંદર જ હતો. આમ તમને ખબર છે તમારા અંદર મોકલતા હતા કોને પણ વિડિયો? અમારા સાહેબને જ મોકલતો હતો. સાહેબને જ મોકલતા હતા. કયા સાહેબને? અમારા કમલ સરને. ઓકે, એ તો તમે સ્પાય એજન્ટ તરીકે કામ કરો છો સ્કૂલમાં? સ્પાય એજન્ટ તરીકે કામ કરો છો? ત્યાં આગળ શું કામગીરી ચાલે છે શું નહીં? એવું નથી, સાહેબ આવી રહ્યા છે. આ ઘટના ક્યારે બની? આ ઘટના કેટલા વાગે બની? 12 વાગ્યાની. તો કેટલા વાગ્યા અત્યારે? એ સાહેબ અત્યારે અમદાવાદમાં નથી. સાહેબ મેં વાત તો ફ્લાઇટમાં આવે છે, તમારા સાહેબ ફ્લાઇટમાં આવે છે. 3.5 કલાક થયા. આ વાલીઓ અહીંયા આગળ એમને નથી ઉભેલા. જે છોકરા સાથે ઘટના બની ખબર તમને? હા, ખ્યાલ છે. તમારો છોકરો 9 વર્ષનો હોય અને એ કાચનો ટુકડો ગળી જાય તો શું અહીંયા આવી રીતે તમે વિડિયો મોકલશો? ના ના, વાત ખોટી છે તમારી. સાચી વાત છે. કોને પૂછીને તમે વિડિયો ઉતારતા હતા? અમારે સાહેબ, મારે કેવું છે, મારે સાહેબને જાણ કરવી પડે છે. પણ જાણ કરવાની એટલે જે જાણ કરવાની એ કરો ને. છે હજી બી તમે હસતા જવાબ આપો છો યાર. હું હસતો નથી સાહેબ. તો મોઢું એવું છે તમારું, આમ સ્માઇલિંગ ફેસ છે તમારું. હા સાહેબ. શાળાના કર્મચારીઓને વાલીઓની કોઈ ચિંતા નથી, વિદ્યાર્થીઓની કોઈ ચિંતા નથી. એ આ ભાઈ જે વિડીયો ઉતારી રહ્યા હતા
અત્યારે એવું કહી રહ્યા છે કે હમણાં એબીપી અસ્મિતાએ આ ફાઉન્ડર સાથે વાત કરી સ્કૂલના કમલ મંગલજી, એમને વિડીયો મોકલવા માટે વિડીયો શૂટ કરતા હતા. માફિયા છે. તમે નમાઝ કેમ વંચાઈ છોકરાઓ જોડે? તમે ગવર્મેન્ટે કાયદો પાસ કર્યો, કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કચેરી, સ્કૂલ, કોલેજ, દરેક જગ્યાએ આપણે નેશનલ એન્થમ ગાવાની, તો એમને બંધ કેમ કરાય? અમે જવાબ માંગવા માટે 12 વાગ્યાના અહીંયા આવ્યા છીએ. બધા વાલીઓ પ્રેમથી એમની જોડે જવાબ માંગી રહ્યા છે, પણ ઉદ્ધતાઈ ભર્યું વર્તન. સારા 3 કલાકથી અહીંયા આગળ આ લોકો ધક્કા ખવડાવી રહ્યા છે. આ લોકો ના કોઈ જવાબ આપી રહ્યા છે, ના કંઈ જ આપી રહ્યા છે આ લોકો. અને આવી રીતના વિડીયો ઉતારીને મોકલવામાં આવે છે. કેમ મોકલવામાં આવે? અચ્છા, તમે વિડીયો મોકલો, મને વિડીયો મોકલો છે એમ કહો. આ મલાલા વાળી જે બુક તમે બધી વાત કરો, એ આખો મુદ્દો શું તમને ખબર છે ખરું? હા, એટલે અંદર મને એવું જાણવા મળ્યું છે ત્યાં સુધી કે જે અંદર મલાલાવાળી બુક છે એના પૈસા લીધા છે ને એ હિન્દુ વિરોધી એક્ટ વસ્તુ છે. આપણે એમાં કંઈ કર્યું? એના કે ફોટો વિડીયો નાખ્યો આપણે મોકલ્યા? યસ, તો શું જવાબ આવ્યો સામેથી? સાહેબ એવું કીધું એમની બધી જ માંગો સ્વીકારવામાં આવશે, તમે જે છે અને બુક તાત્કાલિક પાછી ખેંચવામાં આવી છે. લિખિતમાં કે મૌખિકમાં? ના, અત્યારે આવશે પછી લિખિતમાં. શાળાઓ છે ને પલટી મારવા બહુ હોશિયાર હોય છે. આવશે, વાત કરી છે. યસ, તમે જુઓ, મેં વાત કરી છે. પૈસા ક્યાંના લેવાય છે? યુકે, યુરોમાં 9 યુરો એટલે તમે 130 રૂપિયા 100 રૂપિયા ભાવ છે. તમે ગણો તો 1000 રૂપિયા પેરેન્ટ્સ જોડે થયા. તો આ બુકના પેરેન્ટ્સ કેમ મલાલા વિશે વાંચવાના 1000 રૂપિયા આપે? તમે ભગવદ ગીતા વંચાવો તો 1000 રૂપિયા ને 2000 રૂપિયા આપવા તૈયાર છીએ અમે. તમે રામાયણ વંચાવો તો અમે આપવા તૈયાર છીએ. તમે ચાણક્ય નીતિ વંચાવો અમે આપવા તૈયાર છીએ. તમે અથર્વવેદ, મારી વાત હું સ્કૂલમાં વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી છું. મારા કામ ક્યારે આવે? સાહેબ હમણાં તમે કહો છો વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી એટલે તમારે એવું કે મારી વાત તો સમજી લો પહેલા. હું એટલે તમને અહીંયા ચાર્જ મળે કે મીડિયાના વિડિયો ઉતારવાના, એવું વિઝિટિંગ ફેકલ્ટી? અરે ના ના, એવું નથી. હું અહીંયા ગવર્મેન્ટના વર્ક માટે આવેલો, આરટી ના વર્ક માટે આવેલો ને આ વસ્તુ થઈ હતી. અને એમાં તમે આરટીઈ ને વર્ક માટે તમે મારા વિડીયો બનાવીને ઉતારતા હતા. આરટી અમારી કરી નાખી એમ ને? પોલીસની હાજરીમાં શું હશો યાર સાહેબ? થોડીક તો શરમ કરો યાર. આ છોકરાઓ વર્ક કરું છું સ્કૂલ તરફથી. બેન પૂછો તો મેડમ એમને શું કરતા તે? તો કયો તમે? હા, કીધું ને આરટી ના વર્ક માટે આવ્યો તો હું સ્કૂલમાં. અહીંયા આ બરાબર તમને લાગે છે કે આ બધા અહીં મુસલમાન ના, એ તો ફૂડ ના, બનાવે એ તો છે, કોઈ મુસ્લિમ નહીં. છે, નહીં, નમાજ પઢાવવાનું, અમે એ માટે મૂક્યા છે? એની મને અમારા જો સાંભળો. મફતના પૈસા આવે છે. આ બુકના જુઓ, આ વચ્ચે 3 વ્યક્તિ બેઠેલા છે. તમે હિન્દુ થઈને વિશ્વના જવું કરો સૌથી ભાઈ. મોટા હે કાઈ પણ કોઈ ઘટના બની જાય 7 ડે માં જે થયું તેવું અહીં બને તો શું કરશું? કમલ સન્ડે હું ધોઈ પીવાના મારે? તમારા વિડીયો પછી જોવાના અમારે. હા સાહેબ, એવું નથી. આવે છે એટલે તો શું કરવાનું? અમારે સેફટી શું બાળકની? ચાલો, મારું એક નર્સરીમાં છે, એક 3rd માં, શું કરશું અમે? સાહેબ આવે છે, વાત કરી. સાહેબ શું કોણ આવે? કયા કમલ સર સાહેબ? આવે છે, વાત કરી. અને આને જે મેઇન ઓલા મુઝફ્ફર શું છે એનું નામ? મુસલમાન કમલ સર એ નહીં, જે મુઝફ્ફર તમારા નહીં, બોર્ડ ઓફ મુઝફ્ફર. મેનેજ પેલા મુઝફ્ફર કે પેલા લેડીઝ હા, એ. મુસ્લિમ તમે અહીં આલ્યા ને ત્યારથી એક્ટિવિટી ચાલુ હા, થઈ છે. બધા પેરેન્ટ્સોનું કહેવું છે કે મેનેજમેન્ટ વર્ષથી લેડીઝ એક મિનિટ એ પ્રિન્સિપલ અમારા ક્લાસ ટીચર 4A માં આઝમા શેખ છે, જેમનું નામ છુપાવવામાં આવે છે. અમે તમને મેસેજ બતાવીએ કે K2 માં મારો એક સન છે, એના ક્લાસમાં ક્લાસ ટીચરના મેસેજમાં ક્લાસ ટીચરનું નામ આવે છે. 4A માં મુસ્લિમ મેમ છે તો એમનું નામ છુપાવવામાં આવે છે. કેમ? તમે પેરેન્ટ્સને કહો ને કે તમારા ટીચર્સ છે આ, એમાં શું કામ છુપાવો છો? તમને એમનું અસલી નામ ખબર ક્યારે પડી? આજે મારી પેરેન્ટ્સ ટીચર મીટિંગ હતી, મેં મેમને પૂછ્યું કે મેમ તમારું નામ શું છે? કેટલા સમયથી એ ભણાવે છે અહીંયા આગળ? એ 10 જુલાઈએ જોઈન થયા છે. ઓલા બેન મુઝફ્ફર ત્યારથી આ છે ઇશ્યુ. પ્રિન્સિપાલ છે? હવે ઈ નથી ખબર. ઓકે, પણ એ ડિરેક્ટર છે એવું કે છે. એ ડિરેક્ટર છે અહીંયા આગળ અને ત્યારથી આ બધું ચાલુ થયું. હા હા, બાકી કાંઈ ઇશ્યુ હતો નહીં આવો. આગ્રહપૂર્વક કહેવાય છે બુક લેવા માટે, આગ્રહપૂર્વક કહેવાય છે. હા, કમ્પલસરી આપી જ છે ને. તમને વિડિયો ઉતારવાનો કોઈ રાઈટ નથી. તમે અત્યારે હાલ એમ કહો છો કે હું અહીંના સ્ટાફમાં નથી તો વિડિયો કેમ ઉતારો? આ એક કિડ છે જેના ક્લાસ ટીચરના નામ આવે છે, 2 ક્લાસ ટીચરના નામ આવે છે. આ મારો બીજો કિડ છે. મોકલવાનું અત્યારે એમ કહે છે કે હું અહીંના સ્ટાફમાં નથી તો વિડિયો ઉતારીને મોકલવાનું શું રીઝન કમલ સર? જેના ક્લાસ ટીચરમાં નામ નથી, અશ્મિતા અસાસના છે. વિડિયો આ અહીંયા આગળ આપ નામ જોઈ શકો છો. શાળાના અલગ અલગ જે ડિરેક્ટરથી લઈને ટીચરો છે તેમના નામ અહીંયા આગળ લખેલા છે, જેમાં ક્લાસ ટીચરનું નામ લખવામાં આવ્યું છે અઝમા શેખ. અને વાલીઓનો આક્ષેપ છે કે જ્યારથી અલગ અલગ શિક્ષકો અહીંયા આગળ આવેલા છે ત્યારથી આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ છે તે ચાલી રહી છે. 10 જૂનથી આ શિક્ષક હા ત્યારથી એ વિધર્મીઓને અહીંયા એન્ટ્રી મળી ત્યારથી નેશનલ એન્થમ પ્રેયર ને બધું વાલી છે, એ જ મેડમ વાલી છે તેમની સાથે વાલી છે તેમની સાથે વાત કરશું. બેન એક વાત કહો, તમારા બાળક કયા ધોરણમાં ભણે છે? 3rd માં છે, એક નર્સરીમાં છે. નર્સરીમાં છે. જે રીતના આ અગાઉ જે પેરેન્ટ્સ કહી રહ્યા હતા કે ડિરેક્ટર જ્યારથી બદલાયા છે ત્યારથી આપ હા ત્યારથી છે. શું થઈ શું રહ્યું છે એક્ઝેક્ટ બોલ? બધાની કમ્પ્લેન આમાં આવી ત્યારે બધાને ખબર પડી કે ઓકે આવું બધું થાય છે. શું થઈ શું રહ્યું? પ્રેયર કરાવે છે, આઈ મીન મુસલમાનની અંદર ટોપી લાવે છે આ લોકો છોકરાઓ માટે,
અને શું લાવે છે? કેપ કેપ. મગાવી બહારથી ઈદ હતી ને ત્યારે. ઓકે. અને એ કીધું કે તમે આ બધા પ્રેયર કરો. આઈ થિંક સો કે નોનવેજ પણ લાવે છે એ લોકો અહીંયા. એટલે કોણ જે અહીંયા છોકરાઓ ભણે છે જે મુસ્લિમ લોકો. ઓકે. હા. એ લોકો અને જે ફૂડ બનાવે છે એ પણ મુસ્લિમ છે. ઓકે. સ્ટાફ પણ મુસ્લિમ છે. બસના ડ્રાઈવર પણ મુસ્લિમ છે. તમને આ વર્ષથી થયું છે. તમને આ બધી ખબર ક્યારે પડી? આ બધી અને આ ટીચર એવું કહે છે કે તોફાન તમે કરો છો તો લાવો તમારી અમે તો તોફાન કરશો તમે તમારી આંગળી કટ કરી નાખશો કે આંગળી કટ કરી નાખશો એવું ટીચર? હા હા. કયા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ? હવે એ ખ્યાલ નથી. હવે આમાં સર્ક્યુલર થયું છે અમારે મેસેજમાં છે કોઈના. તમને આ બધી ખબર ક્યારે પડી કે આ શિક્ષકો છે અને કિચનમાં આ રીતના આમનું ઓલું શું કહેવાય બાબુ છે એનું જે ગળી ગયો ને એનું કાચ ત્યારે બધા આવ્યા બધા જ. કોઈની હિંમત નથી ચાલતી કારણ કે આ લોકો માનતા જ નથી સાંભળતા નથી. તમે ફી કેટલી ભરો છો? હું એક ઉપર એ બી હા આ લોકોના છોકરાઓને પાછા 6 મહિના પછી તો ટાર્ગેટ કરે છે. એટલે અત્યારે જે થયું એ લોકોને હા તમે આમ કરશો વાલી આ લોકો છોકરાઓને કંઈક આ રીતે કમ્પ્લેન કરે ને પછી આ છોકરાઓને ટાર્ગેટ કરે 6 મહિના પછી. હા એટલે વાલીઓ ગભરાય છે. જૂની પોલીસ હા હેરાન કરવા. અચ્છા આજે મેડમ કહી રહ્યા છે કે ડિરેક્ટર અહીંયા આગળ મુસ્લિમ છે, છોકરાઓને પણ 50 થી વધારે સ્ટાફ છે અહીંયા મુસ્લિમનો. રસોઈ ખાનામાં તે અહીંયા રસોઈ બનાવે છે ને જે રસોઈ એ પોતે મોમેડિયન છે. હા આ બધી આપણને ક્યારે ખબર પડી? હમણાં જ અહીંયા આવ્યા ત્યારે? હા. ત્યાં સુધી તમારા સામે કોઈ ડિક્લેરેશન જ નથી. પેલા આ રસોઈ ખાનામાં એમાં સાફ જ હમણાં થયું ને આ બધા મીડિયાવાળાને આવ્યા પછી થયું ને ક્લીન. કેન્ટીન પછી ક્લીન થયું. બાળકો આવીને કંઈ કહેતા નથી શાળામાં કોઈ બદલાતું હોય? બીવે છે બાળકોએ. બાળકોએ બીવે છે. મા બાપ બીવે છે ઘેર. શું કહેશો? એ લોકો ગભરાય કે શાળામાં હેરાન કરશે? હેરાન કરશે. તમારું બાળક કયા ધોરણમાં? મારું નથી આ બેનનું છે. અચ્છા જે શિક્ષકો છે તે આપણી સાથે જોડાયેલા હતા અને ચોક્કસથી તેમનું કહેવું છે કે બાળકો ગભરાઈ રહ્યા છે. અન્ય પણ વાલીઓ છે તેમની સાથે વાત કરશું. મેડમ આપનું વોટ આઈ એમ આસ્કિંગ ઇઝ તમારું બાળક કયા ધોરણમાં ભણી રહ્યું છે? Don't enter kids into this. ઓકે. વાલીઓ છે તે ચોક્કસથી અત્યારે રોષમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને તેમનું કહેવું છે કે પરાણે તેમને ફરજ પાડવામાં આવી રહી છે આ પ્રકારે જે પુસ્તકો છે તે આપવા માટે, તેની સાથે પ્રે કરવા માટે અને જે શાળા તમારું બાળક છે મેડમ અહીંયા? હા બાળક છે મારું પણ મારે નથી ઇન્ટરવ્યુ. એટલે મારે ખાલી વાત તમને પૂછવી હતી કે આ આખી જે ઘટના બની, આખી હકીકત અત્યારે આ એક કાચનો ટુકડો મળ્યો એ પછી સામે આવી કે એની પહેલાંથી કદાચ નાનું બાળક છે? નોર્મલ રીઝન તો બધા હતા ફૂડમાં કે પ્લેટની સ્મેલ આવે છે, પેટના ખાવામાં વાળ પણ આવે છે. એ પણ બધા વિડીયોઝ છે જ અમારી પાસે કે સ્ટાફ પોતે એક્સેપ્ટ કરી રહ્યો છે કે હા કે જમવામાં વાળ પણ આવે છે, જીવાત પણ આવે છે, બધું એમને એક્સેપ્ટ પોતે કર્યું છે. એ બધા વિડીયો અમે લીધા છે, એ અમારી પાસે છે અત્યારે. એટલે આ તો દર ફેરી અમે કમ્પ્લેન કરતા હતા પણ કે હા અમે સોલ્વ કરશું પણ સોલ્વ થયો નહીં આ સવાલ. અને આજે ઇન્સિડન્ટલી આટલો કાચ મોઢામાં ગયો. આ તો છોકરું સેફ છે, અધરવાઇઝ કંઈ બીજી મોટી પ્રોબ્લેમ્સ થાય તો જવાબદાર કોણ થાય એમ કે. એના માટે પછી અમે બધા કીધું કે ના હવે ઇનફ થઈ રહ્યું છે એટલે પછી અમે એક્શન લીધું છે એમ કે. એટલે આ મોટી મોટી જે સ્કૂલો હોય છે તો તેમાં જનરલી પોટલોકનો ટ્રેન્ડ હોય છે કે તમામ બાળકો છે તે ઘરેથી લઈને આવે. તો અહીંયા વેનસડેનું છે, વેનસડેમાં ઘરેથી અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. એ વન ડે આપે છે, અધરવાઇઝ અહીંયા જ હોય છે એમ કે. નાસ્તામાં શું આપે એ લોકોને? મતલબ ખાવામાં શું આપે? નાસ્તામાં પહેલાં જે હતું અમારું સારું ચાલતું હતું ત્યારે એમને ખાખરા આપતા હતા, ચીક્કી આપતા હતા, બીજું સારું એમ કે હેલ્ધી ફૂડ આપતા હતા. પણ જનરલી અત્યારે ખાલી એક પોપકોર્ન બોઇલ્ડ આપી દે છે અને ભેળ આપી દે છે. ધેટ્સ ઇટ, નથિંગ એલ્સ. અમુક પેરેન્ટ્સ કહે છે કે નોનવેજ પણ આપે છે, એવું કંઈ છે? નોનવેજ પણ આપે છે નાસ્તામાં, એવું કંઈ થાય છે? નોનવેજનું અમુક પેરેન્ટ્સ કહે છે પણ મારા હજી ધ્યાનમાં નથી આવ્યું. અમુક પેરેન્ટ્સ કહે છે, એ મારા માઇન્ડમાં નથી. એક મેડમ કહી રહ્યા હતા કે બાળકોને હેરાન કરે આ બધો ઇસ્યુ સામે આવે તો એવું એ બધા ક્લાસમાં છે. ટીચરોનો રૂડલી બિહેવિયર છે. જનરલી પ્રોબ્લેમ છે કારણ કે ટીચર્સ જે પહેલાં જે હતા એ બધાને બીજા નવા ટીચર લઈ લીધા છે આ વર્ષે. બધા ટીચર્સ નવા છે અને બધાનો બિહેવિયર રૂડ છે. જે પેરેન્ટ્સને પૂછે કે હા ટીચરનો બિહેવિયર રૂડ્સ છે, કાં તો ઇન્ટરનલ માર્ક્સ કાપી નાખશું, કાં તો હું અમારા ફિંગર કટ્સ કરી નાખશું, અધરવાઇઝ કે પનિશમેન્ટ જ કરશું. લાઈક ફ્રેન્કલી બિહેવિયર નથી છોકરાઓ સાથે. અત્યારના છોકરાઓને એક ડર બેસી જાય કે શું કરવું, જવું કે ના જવું, સ્કૂલ એક સવાલ થઈ જાય છે. વાલીઓ છે તે કહી રહ્યા છે તેમના બાળકો આ પ્રકારે આવીને ફરિયાદ કરતા હોય છે કે આંગળી કાપી નાખશે. તે પ્રકારની ઘટનાઓ, તે પ્રકારની ધમકી છે તે શાળાના શિક્ષકો તરફથી આપવામાં આવી રહી છે અને તેના કારણે શાળાના બાળકો છે તે ગભરાઈ રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે શિક્ષકો છે તે આજે જે ઘટના બની તેના 5-6 મહિના બાદ જે તમામ વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને ટાર્ગેટ કરશે અને તેના કારણે થઈને અત્યારે જે બાળકો છે તેમાં પણ એક દહેશત છે અને તેની સાથે જે વાલીઓ છે તેમાં પણ અત્યારે એક દહેશતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જી
કુશાંક, અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે? કેમ કે વાલીઓનો રોષ છે, વાલીઓ પણ ત્યાં છે, વીએચપી પણ ત્યાં છે, શાળાના ટીચર્સ પણ ત્યાં છે, બધા ત્યાં જ છે. થઈ શું રહ્યું છે? કોઈ કાર્યવાહી થઈ કે નહીં? 3-3.5 કલાકથી આ વાલીઓ અહીંયા ઊભા છે, ક્યારના પોતાની રજૂઆત કરી રહ્યા છે. ના, કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. એક પેરેન્ટ્સ અહીંયા આગળ છે, તેમની સાથે વાત કરશું. તમારું બાળક છે? ના, હું એક નેબરહુડ છું અહીંયા, પણ કહેવાય મારા ભાઈનો બાબો અહીંયા છે. એટલે રજૂઆત એવી બી છે કે આવી આ 5મા ધોરણથી આ બધી બુકનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. તો આની જગ્યાએ આપણે જે શિવાજી મહારાજ કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ કે ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ એમની બધાની બુક આપે, એમનું બધું જ્ઞાન આપે તો સારા સંસ્કાર આવે. એક 5મા ધોરણ એટલે આપણે કહીએ કે એક ટર્નિંગ પોઈન્ટ કહેવાય, છોકરાનું એક કેરિયર કહેવાય. એ કેરિયર આગળ